We now request our chief guest, Dr. D. Chandrasekharan, IAS, to share his message with us. எல்லாம் வல்ல என்னுடைய ஆருயிர் தெய்வம் முருகப்பெருமானை முதலில் வணங்குகின்றேன். ஓடும்பொழுது மான் அழகு, ஆடும்பொழுது மயில் அழகு, பாயும் பொழுது புலி அழகு, மேயும் பொழுது பசு அழகு, உருகும் பொழுது வெள்ளம் அழகு, விழும் பொழுது அருவி எழும் பொழுது சூரியன் அழகு, எரிக்கும் பொழுது கற்பூரம் அழகு, சிரிக்கும் பொழுது குழந்தை அழகு, நாணும் பொழுது பெண் அழகு, நாணேற்றும் பொழுது ஆண் அழகு, படிக்கும் பொழுது பைந்தமிழ் மொழி அழகு, நடிக்கும் பொழுது நடிகர் திலகம் சிவாஜி கணேசன் அழகு, துள்ளும் பொழுது மான் அழகு, பள்ளிகளிலே அழகு இந்த மான் போர்ஸ் பள்ளிகள். ஏறக்குறைய 2 மணி நேரத்திற்கு மேலாக இந்த பள்ளியிலே ஒரு அழகான ஒரு நிகழ்ச்சிகளை கண்டு மகிழ்ந்தேன். இதற்கு என்னுடைய நன்றியை திரு லாரன்ஸ் பிரின்சிபால் அவர்களுக்கும், பாக்யநாதன் துணை பிரின்சிபால் அவர்களுக்கும், என்னுடைய நண்பர் அற்புராய் அவர்களுக்கும் மற்றும் இங்குள்ள மாணவ மணிகளுக்கும் மற்றும் ஆசிரியர் பெருமக்களுக்கும் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன். Really, I am delighted to speak before you. This is a wonderful school. Actually, I can see the discipline, the decoration, the determination, the decision, everything is here. I am really wondering that all the students are very well disciplined. I never saw such a disciplined school like Monmouth. I have visited and spoken in many schools, but the credit goes to the principal. His pleasing manners with light-hearted, sprightly conversation accomplished his examination. He taught the school students not only the discipline, but also they are speaking that I love me. First of all, the students, they should love themselves. They should say like this: I love me, I like me, I love people, I love people. I am created by the God. His creations are wonderful, so I am wonderful. I have the ability and can do things well. As a child of God, I am always vigorous and thankful to the God. I am lovely, kindly, friendly. I am calm, cool, composed. So these are all the sentences that I could see from the school. The education is not only knowing the knowledge, but also education should be translated into wisdom. That is more important. See, one great man said that nowadays education is like that. Our head is filled with knowledge, but our heart is empty. So that is not the education. That we will be very kind and generous, not only to the friends, but also poor and downtrodden. Lord Vivekananda says, hundreds and thousands of men and women fired with the zeal of holiness, now to lion's courage,
for the poor and simplicity, go to the length and breadth of the nation, teaching the gospel of salvation, teaching the gospel of self-help, teaching the gospel of equality. The students not only know the subjects, but also they should have the heart to help others. A life of sacrifice is the pinnacle of what Mahatma Gandhi said. My dear parents, உங்கள் குழந்தைகளை வளர்க்கும் பொழுது நீங்கள் அவர்கள் அறிவை மட்டும் வளர்த்து கொண்டிருக்காதீர்கள். அதைவிட முக்கியமானது அன்பு. Love is kind. Love is not pride, not rude. It is not coming from everybody. It is coming from the heaven. See, if you soak the love of a dress in a water of grief, it never fades. அன்பு என்பது தூய்மையானது, வாய்மையானது. விவேகானந்தர் சொல்லுகின்றார், யார் இளைஞர்களுக்கு தூய்மையான வாய்மையான உள்ளம் இருக்கின்றதோ அவரை வெல்வதற்கு விண்ணுலகத்திலும் மண்ணுலகத்திலும் ஆளே கிடையாது என்று சொல்கின்றார். We want good students. A good student should be not only knowledgeable but saintly steadfastness, integrity, that is more important. The valor and vivacity, the enthusiasm, and also they should respect others. அன்புள்ள பெற்றோர்களே, காலையிலே உங்கள் குழந்தைகளை எழுப்பும் பொழுது உடனே நீங்கள் எழுப்பும்போது அவர்களை அன்போடு எழுப்புங்கள், அதட்டி எழுப்பாதீர்கள். அன்புதான் குழந்தைகளுக்கு எப்பொழுதும் புரியும். அன்போடு அதனுடைய முதுகை வருடி, செல்லமே கண்ணே எழுந்திருப்பா அப்படின்னு அதை விட்டுட்டு அவர்களுடைய முரட்டுத்தனமாக எழுப்பக்கூடாது. குழந்தைகள் விழித்திற்கு எழும்பொழுது அவர்கள் செல்போனையோ அல்லது லேப்டாப்பையோ மற்ற இன்ஸ்ட்ருமெண்ட்டை பார்க்கக்கூடாது. அப்படி பார்த்தா அவருடைய அதனுடைய லேசர் அவர்களை பாதிக்கும். அவர்கள் எழும்பொழுது நல்ல படங்களை, நல்ல இயற்கை சீன்களை, நல்ல பெரியோர்களை அவர்களுக்கு கொடுக்க வேண்டும். குழந்தைகளுக்கு ஒன்றே ஒன்று சொல்லுகின்றேன். இங்கு இருக்கின்ற குழந்தைகள் எத்தனை பேர் தன்னுடைய தாயையும் தந்தையும் வணங்கிவிட்டு பள்ளிக்கு செல்லுகின்றார்கள்? கையை தூக்குங்க பார்க்கலாம். தாயில் சிறந்ததொரு கோயிலும் இல்லை, தந்தை சொல் மிக்கதொரு மந்திரம் இல்லை, 1000 உறவில் பெருமைகள் இல்லை, அன்னை தந்தையே அன்பின் எல்லை. வாசியால் வள்ளுவருக்கு பெருமை வந்தது. மகாத்மா காந்தி அவங்களுடைய மனைவியால் கஸ்தூரிபியால் பெருமைக்கு வந்தது. அதே போல வாசியால் வள்ளுவருக்கு பெருமை வந்தது. சந்திரமதியால் ஹரிச்சந்திரனுக்கு பெருமை. ஆகவே ஒரு குடும்பத்தில் இருக்கின்ற அந்த பெண்மணி, அந்த மனைவி, அந்த அம்மா அவங்க தான் தெய்வம். அவங்களுடைய அன்பு, அவங்களுடைய ஆதரவு குழந்தைகளுக்கு நிறைய இருக்க வேண்டும். அப்பொழுது நீங்கள் படிக்கும் பொழுது நிறைய நல்ல கதைகளை சொல்லுங்கள். அதுதான் முக்கியமானது. வீர சிவாஜியுடைய கதை சொல்லுங்கள். அவர் எப்பொழுது பெரிய மாவீரனாக திகழ்ந்தார். அலெக்சாண்டருடைய கதையை சொல்லுங்கள். வீரபாண்டிய கட்டபொம்மனுடைய கதை சொல்லுங்கள். இவர்களெல்லாம் எப்படியெல்லாம் வளர்ந்தார்கள் என்று. வேலு நாச்சியாருடைய கதைகள் சொல்லுங்கள். கர்மவீரர் காமராஜருடைய கதை சொல்லுங்கள். பேரறிஞர் அண்ணாவுடைய கதை சொல்லுங்கள். குழந்தைகளுக்கு நீங்கள் கற்றுக் கொடுக்க வேண்டியது 3 விஷயங்கள். ஒன்று ஆப்சர்வேஷன், கான்சன்ட்ரேஷன் அண்ட் மெமரி. ஆப்சர்வேஷன் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். குழந்தைகள் படிக்கும் பொழுதே அவருடைய மைண்டு திசை திருப்பாது. ஆப்சர்வேஷன் இருக்கும். ருட்யார்ட் கிப்ளிங் என்ற ஒரு பெரிய எழுத்தாளர் கிம் என்ற புத்தகத்தை எழுதினார். அவர் எழுதும் பொழுது அங்கே இருக்கின்ற சீக்ரெட் சர்வீஸ் அந்த மாணவர்களுக்கு ஒரு டெஸ்ட் வச்சார். என்னன்னா, ஒரு பவுலில் எத்தனை டால்ஸ் இருக்குதுன்னு சொல்லுங்க. ஒன்று அது உடனே சொல்கிறவங்க தான்
அந்த டெஸ்ட்டில் பாஸ். தட் இஸ் கால்ட் ஆப்சர்வேஷன். அடுத்தது கான்சன்ட்ரேஷன், தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். த டீப் விவிட் அண்ட் லாஸ்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன், தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். பேரறிஞர் அண்ணா நம்முடைய முன்னாள் முதல்வர்கள், அவர்கள் இருக்கின்ற ஒரு கான்சன்ட்ரேஷன் வேறு யாருக்கும் இருக்க முடியாது. அவர் எத்தனையோ அவருடைய உறவினர்கள், நண்பர்கள், அவருடைய தொண்டர்கள் எல்லாம் அவரை பார்த்து அண்ணா அண்ணா என்று கூப்பிடுவார்கள். த வேவிங் ஆஃப் த பேனர்ஸ், ஷவுட்டிங் ஆஃப் தி அண்ணா அண்ணா என்று சொல்லுவார்கள். அப்பொழுது கூட அவர் புத்தகத்தை படித்து கொண்டே இருப்பார். தட் இஸ் கான்சன்ட்ரேஷன், டீப் விவிட் அண்ட் லாஸ்டிங் கான்சன்ட்ரேஷன். இந்த குழந்தைகளுக்கு இந்த கான்சன்ட்ரேஷன் வர வேண்டும் என்றால் தொலைக்காட்சியை முதலில் நீங்கள் விற்று விடுங்கள், இல்லது உடைத்து விடுங்கள். நம்மை கெடுப்பது சினிமாவும் தொலைக்காட்சியும் தான். ஒரு ஐஏஎஸ் படித்து முன்னுக்கு வர வேண்டும் என்றால் குறைந்தது 15 மணி நேரம் படிக்க வேண்டும். சாதாரண படிப்பல்ல, கான்சன்ட்ரேஷன். அதே போல மெமரி, ஞாபக சக்தி, prodigious feats of memory power, that is more important. Al-Azhar University, Cairo, if you want entrance into that university, you should recite the Quran, that is equivalent to Old Testament. அதை பண்ணாதான் அவங்களுக்கு அந்த இன்ஸ்டியூட்டில் அவர்களுக்கு இடம் கிடைக்கும். தட் இஸ் மெமரி பவர். ஆகவே பெற்றோர்களே, கான்சன்ட்ரேஷன் குழந்தைகளுக்கு எந்த விதமான பொழுதுபோக்கு அம்சங்களை நிறைய கொடுக்காதீங்க. ஆப்சர்வேஷன், குழந்தைகள் எப்போதும் என்ன படித்தாங்க, ஸ்கூலுக்கு போயிட்டு ஆப்சர்வ் பண்ணிருந்தாங்க, என்ன பண்ணாங்க. அடுத்தது ஞாபக சக்தி, மெமரி பவர், தட் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட். இந்த மெமரி பவர், கான்சன்ட்ரேஷன் இருந்தால் நிச்சயமாக எப்போவும் வெல்ல முடியும். என்னுடைய நண்பர் ஒருவர், ஜலால் என்பவர், இஸ் a very good friend of mine. அவர் பல மொழியில் தெரிஞ்சவர், ஆனால் தமிழன். அவருக்கு ஐஏஎஸ் இன்டர்வியூ நடந்தது. அப்பொழுது இன்டர்வியூவில் நிறைய கேள்வி கேட்டாங்க, யூபிஎஸ்சி டெல்லியில். எல்லா கேள்விகளுக்கும் அவர் பதில் சொன்னார். மிஸ்டர் ஜலால், யூ ஆர் கமிங் ஃப்ரம் தமிழ்நாடு. எஸ் சார். கேன் யூ சே தி ஏஜ் ஆஃப் த தமிழ் லாங்குவேஜ்? அவர் சொன்னார், இஸ் த பியாண்ட் லாங்குவேஜ், பியாண்ட் ஏஜ் என்றார். தமிழ் மொழிக்கு ஏஜே கிடையாது என்றார். இஸ் செலக்டட். யாமறிந்த மொழிகளிலே தமிழ் மொழி போல் இனிதாவது எங்கும் பாமரராய் விலங்குகளாய் விலங்குகளாய் அனைத்தரும் நிகழ்ச்சி சில பான்மை கேட்டு நாம தமிழ் என்று வாழ்ந்து என்று பாரதியார் சொல்கின்றார். எல்லா மொழிகளையும் குழந்தைகள் கற்க வேண்டும். இங்கே ஒரு பெரிய நவரத்ன மாதிரி ஒரு ஆபரணங்களை, பல நிகழ்ச்சிகளை இங்கே பார்த்தேன். அந்த நவரத்னம் போன்ற நிகழ்ச்சிகள் எல்லாம் ஆங்கிலத்தில் இருந்து ரொம்ப சந்தோஷம். அதுக்கு மணிமகுடம் வைக்கும் போல ஒரு தமிழ் நிகழ்ச்சியும் இருந்தால், அந்த வைரமணியும் தமிழ் நிகழ்ச்சியும் இருந்தால் ரொம்ப நல்லா இருக்கும். நம்முடைய கல்லூரி முதல்வர் அதை ஏற்பாடு செய்வார் நினைக்கின்றேன். பாரதியார் கவிதைகள், திருக்குறள் ஒப்புவிப்பு, பாரதிதாசன் கவிதைகள் போன்று நிறைய குழந்தைகளுக்கு சொல்லிக் கொடுத்து அவங்களுக்கு நிறைய ஈடுபாடு இருக்கணும் தமிழ் மொழியில். நம்முடைய தாய்மொழியில் நம்ம ஈடுபாடு இல்லை என்றால் நம்ம எதை படித்தும் பிரயோஜனம் இல்லை. குழந்தைகளுக்கு இங்கே மிகவும் பிரமாதமாக, அற்புதமாக அவர்கள் குழந்தைகளை அவர்கள் நான் உண்மையில் ஐ ஆம் கிரேட்ஃபுல் டு த டீச்சர்ஸ் ஹியர் who are well trained. The teacher is not only profession, it is a mission. So here the teachers love the subject and love the students as a missionary zeal, that is more important. Christianity is psalm இருக்குது. We must pray God. Let us pray God. Bless the Lord, O my soul, who offers all the benefits, who heals our diseases, who redeems us from destruction, who gives the power so that we will fly like eagles என்று சொல்கின்றார்கள்.
ஆகவே இறைவன் மேல் இருக்கின்ற பக்தி நல்லா இருக்கணும். இயேசுநாதர் சொல்லுகின்றார், ஐ ஆம் த லார்ட், இஃப் யூ ஃபாலோ மீ யூ won't be stumbling through the darkness. I am the Lord and support. I am the goal. I am the present and pervasive. ஆகவே குழந்தைகளுக்கு வந்து எல்லா இறை வணக்கத்தை பற்றி நல்லா சொல்லிக் கொடுக்கணும். அவனின்றி ஓர் அணுவும் அசையாது. தாய் தந்தையை வணங்கதோடு இறைவனை வணங்கி நம்ம குருமார்களாகிய ஆசிரியர்களையும் நாம் போற்றி வழங்க வேண்டும். நம்முடைய நேரு அவர்கள் பணிவு, துணிவு, கனிவு இருக்க வேண்டும். பெரியார் பேரறிஞர் அண்ணா பெரிய ஒரு அறிஞர். ஒரு நாள் அவர் எம்பியாக இருக்கும்பொழுது பார்லிமெண்ட்டில் வந்து பேசி கொண்டிருந்தார். அவருடைய ஆங்கில உரையை கேட்டு மிகவும் ஆச்சரியப்பட்டார். Where the mind is without fear, where the knowledge is free, where the head is held high, where the words come from the depth of the truth, where the words are not been broken to the fragments of narrow domestic walls, where the clear stream of reason is not lost in the daily desert of deadwood and my Lord. The head is forward to the thought and action, my Lord there. அவர் இப்படி பேசிக்கொண்டே இருக்கும் பொழுது உடனே ஸ்பீக்கர் வந்து, மை டியர் அண்ணா, யுவர் ஸ்பீச் இஸ் ஓவர், ப்ளீஸ் சிட் டவுன் என்றார். உடனே பிரைம் மினிஸ்டராக இருக்கின்ற ஜவஹர்லால் நேரு, மிஸ்டர் ஸ்பீக்கர், ஐ எம் ரியலி டிலைட்டட் டு ஹியர் an MP from Tamil Nadu, that is Annadurai. What a wonderful speech. He never transgressed the canons of English grammar. What is the precision? What is the intelligence? I really want his speech for 5 more minutes. So the speaker admitted to Anna to speak for 5 more minutes. So he concluded his speech within 5 minutes. He left out to the parliament. Then all the followers surrounded Anna and praised him. என்ன சொன்னாங்கன்னா, அண்ணா அவர்களே, நீங்கள் பேச்சிலே நேருவையும் மிஞ்சி விட்டீர்கள் என்றார். ஆனால் அண்ணா சொன்னார், ஜவஹர்லால் நேரு அவர்கள் கட்டி முடிக்கப்பட்ட கோபுரம், நானோ கொட்டி கிடக்கின்ற செங்கல் என்று சொன்னார். எவ்வளவு பணிவு பாருங்க. அந்த பணிவு, அந்த அடக்கம், அந்த ஆர்வம், இந்த அறிவு யாருக்குமே இருக்காது. அப்படி வாழ்ந்தார்கள் அப்பொழுது இருக்கின்ற தலைவர்கள் எல்லாம். குழந்தைகளே, தயவு செய்து ஒன்று மட்டும் சொல்லுகின்றேன், நன்றாக படியுங்கள். படியும் பொழுது பொது அறிவை வளர்த்துக் கொள்ளுங்கள், அதுதான் முக்கியமானது. நிறைய படிக்கணும், டாக்டர் ஆகணும், என்ஜினியர் ஆகணும் மட்டும் இல்லை. பட் இங்கே இருக்கின்ற குழந்தைகள் எல்லாம் ஐஏஎஸ் ஆகணும், ஐபிஎஸ் ஆகணும் தான் எனக்கு பிடிக்கும். தமிழ்நாட்டிலிருந்து நிறைய பேர் வந்து போனோம் வெளியே, பல மாநிலங்களுக்கு செல்ல வேண்டும், அங்கு பணியாற்ற வேண்டும், அதுதான் முக்கியமானது. அதனால் நீங்கள் வந்து பொழுதுபோக்குகளை, சினிமா பார்ப்பது, தொலைக்காட்சி நிகழ்ச்சிகளை பார்ப்பதெல்லாம் தவிர்க்க வேண்டும். கொஞ்சம் பாருங்கள், வேற ஒன்றும் இல்லை. ஆகவே என்னை பொறுத்தவரையிலே யூ ஹேவ் a bright future, a future that God has given us. The God has given the wonderful, it's a gift to the mankind, the enormous gift to the mankind. மனிதனாக பிறப்பதற்கு நாம் கொடுத்து வைக்க வேண்டும். 7 பிறப்புக்கும் மனித பிறவி சிறந்தது. Therefore, I want all the parents to look into your children in a positive way, not only caring and confident parents, but also positive parents. That is more important. Give them the strong, the health, and also the confidence. That is more important. Thank you very much. Thank you, sir, for your incredible message.